آپ کو بہر طور اس طرف سے اطمینان ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا اور پھر میں دوبارہ اپنے چہرے پر وہی میک اپ کرنے لگا جس میں میں یہاں تک آیا تھا، اور میں اسی میک اپ میں واپس جانا چاہتا تھا۔ سفیر سے رخصت ہو کر میں باہر نکل آیا۔ تہذیب مالک ایکس میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ تہذیب نے مجھ سے اس بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ بھی گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد تہذیب بولی، علی، تمہاری کاوشوں کا بھرپور صلہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ محبتوں کا ایسا اظہار ہے جسے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی حیثیت دی ہے انہوں نے ہمیں، بہت بڑی حیثیت۔ میں نے تہذیب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بلا شبہ یہ حقیقت تھی کہ تنظیم آزادی فلسطین ایک بار مجھ سے بدظن ہونے کے بعد آج تک میرے لیے کوشش کرتی رہی تھی کہ کسی طرح میں اس کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ پتہ نہیں ذہن کے کون سے گوشے متاثر ہوئے تھے کہ اب میرا دل ان کے درمیان جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ گوٹیل کیس میں نائمہ نے زبردست کوشش کی تھی کہ کسی طرح مجھے واپس بیروت لے جائے، لیکن بس میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور آج بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں ابھرا تھا کہ میں واپس جاؤں۔ بیروت کی نیشنلٹی ظاہر ہے تنظیم کی طرف سے مجھے پیش کی گئی تھی، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑا ہوگا۔ رہائش گاہ پر پہنچ کر تہذیب سے اس سلسلے میں خاصی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ تہذیب نے کہا، علی، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم انتظار کریں، کچھ عرصہ سکون کی زندگی گزاریں اور اس کے بعد کام کا آغاز کیا جائے، اور اسی دوران بیروت کے مسائل معلوم کیے جائیں۔ ممکن ہے تنظیم ہمارے سپرد کوئی ایسا کام کر سکے جس میں ہم مصروف ہو جائیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم بیروت واپس پہنچیں۔ اگر تنظیم سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ تم ان کے درمیان نہ جاؤ۔ تمہیں تنظیم سے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف چند لوگوں کی بات ہے جنہوں نے تم پر اعتبار نہ کر کے یا اولی باوڑ کی سازشوں کا شکار ہو کر تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ میری رائے ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میرے خیال میں تنظیم کے اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کر کے اپنے لیے کوئی خدمت پوچھ لو۔ ادھر ادھر کے کھیلوں میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ اور اولی باوڑ تمہاری کوششوں کے نتیجے میں بہت زیادہ ذلیل ہو چکا ہے، اور اب امریکہ میں ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ CIA کے یہ سرگرم کارکن علی یار خان کے ہاتھوں بری طرح شکست کھاتا رہا ہے، اور اس نے علی یار خان کو امریکی یہودیوں کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کامیابی اور کیا نصیب ہو سکتی ہے تمہیں؟ تہذیب کی بات پر میں نے کافی غور کیا تھا۔ کچھ غلط نہیں تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ میں بیروت واپس چلا جاؤں۔ تنظیم آزادی فلسطین سے رابطے کا کوئی اور ذریعہ بھی نکل سکتا تھا۔ یہ واقعی زیادہ بہتر ہوتا کہ میں تنظیم کی ضروریات کے مطابق کام کرتا۔ اپنے طور پر مواقع تلاش کر کے کام کرنا بلا شبہ بعض جگہ تنظیم کے مفاد میں رہا تھا، لیکن ایسی بیکاری کا دور بھی آتا تھا جب کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ تہذیب کا یہ کہنا بھی درست تھا کہ امریکہ میں اولی باوڑ کی وجہ ہی سے میں نے قدم رکھا تھا، اور میری چند کاوشوں کے نتیجے میں اولی باوڑ کا تیا پانچا ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں رک کر مقامی یہودیوں کے خلاف اندھا دھند کاروائی ایک طرح سے بے معنی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ مقابلے پر اولی باوڑ نہیں تھا۔ میں تو در حقیقت اس شخص کو یہاں مزہ چکھانے کے لیے آیا تھا جس نے دنیا کے بیشتر حصوں میں میرے لیے زندگی عذاب بنا دی تھی، اور تنظیم سے مجھے برگشتہ کرانے کا باعث بنا تھا۔ تہذیب نے مجھے نرم پایا تو پھر کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سلسلے کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ دو۔ میں کسی نہ کسی ذریعے سے بیروت سے رابطہ قائم کر لوں گی، اور اس کے بعد ہم وہاں سے ملنے والی ہدایت کے مطابق کام کریں گے۔ بیروت سے امریکہ تک ہمارا رابطہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تہذیب، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ کیا تم اس سلسلے میں مجھے ناکارہ سمجھو؟ نہیں، یہ بات نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں نے جواب دیا۔ تو بس پھر اگر تم تیار ہو تو یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے تہذیب، اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو تمہاری رائے ماننا بھی میرا فرض ہے۔ یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا علی، تم خود سوچو یہاں رہ کر کیا کرو گے۔ ظاہر ہے ہمارا محاذ حکومت امریکہ کے خلاف تو نہیں، ہم تو سر فہرست اولی باوڑ کو رکھتے تھے، اور اس کے بعد امریکی یہودیوں سے ہماری دشمنی تھی جو صہیونیت کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہے۔ وہ لوگ جو یہودی ہونے کے باوجود امریکہ کے پرامن شہری ہیں اور اسرائیل کے مخالفوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے، ظاہر ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو کم از کم ہم ان عام شہریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم تنظیم سے رابطہ قائم کرو اور اپنے فرائض پورے کرتے رہو۔ یہاں تمہارا مقصد بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس کے لیے تم سرگرم عمل ہو، اور ہم کم از کم ایسی مہمات اپنے ذمہ لیں گے جن کے لیے تنظیم کسی دوسرے آدمی کا انتخاب نہ کر سکے۔
میں تم سے اتفاق کر چکا ہوں تہذیب۔ در حقیقت امریکہ آتے ہوئے میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یہاں زبردست دہشت گردی کروں گا اور اولیو ہاورڈ کو خودکشی پر مجبور کر دوں گا، لیکن ہاورڈ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے۔ کم از کم میرے موقف کو اس شکل میں تسلیم تو کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ امریکن CIA کا ایک یہودی صاحب اختیار اپنی منمانی کر رہا تھا۔ امریکن CIA میں اور بھی بہت سے ایسے افراد ہوں گے، لیکن کم از کم ان میں سے کوئی منظر عام پر نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کا موقع دو، میں خاموشی سے اپنے کام کا آغاز کر دوں۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے تہذیب، میں نے جواب دیا۔ ایسے نہیں جناب، سوچنے کے لیے کوئی پرفضا مقام، کوئی حسین جگہ چاہیے۔ یہاں تو بے شمار جگہ ایسی ہیں جنہیں زمین کی جنت تصور کیا جا سکتا ہے۔ حسین مرغزاروں، حسین حصوں میں خوبصورت ٹرالر کرائے پر مل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے تو ہر جگہ یکساں ہے، کہیں بھی رہ لیں۔ اس کے لیے اتنی تمہید کی کیا ضرورت تھی تہذیب؟ میں نے کہا نا، تم صرف حکم کر دیا کرو۔ اور تہذیب مسکرانے لگی، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہم اس بوڑھے میک اپ میں ہی چلیں گے۔ آس پاس کے ٹرالروں میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہوں گے جو وہاں زندگی کی دلچسپیوں میں گم ہونے آئے ہوں گے۔ ہماری عمر کا ایک بھی شخص وہاں نہیں ہوگا، چنانچہ ہم دوسروں کے لیے باعث دلچسپی بن جائیں گے۔ میں نے شرارت امیز نگاہوں سے تہذیب کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بڑھاپا بہت پسند ہے تہذیب؟ ہاں، خاص طور سے ان نامساعد حالات میں، جب جوانی کو صندوق میں بند کر کے 3 تالے لگا دیے گئے ہوں، اس نے کہا، اور میں سر کھوجانے لگا۔ تہذیب دوبارہ جلدی سے بولی، کارنل گرین کا ایک پمفلٹ میں دیکھ چکی ہوں۔ یہ پمفلٹ وہاں ٹرالر کرائے پر دینے والی کمپنیوں اور کھانے پینے کا انتظام کرنے والوں کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، جس میں سیاحوں کو وہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ پمفلٹ ہے تمہارے پاس؟ ہاں، مل جائے گا، شاید میرے کمرے میں ہے، تہذیب نے کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کی باتوں پر مسکراتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پمفلٹ لیے آ گئی۔ کارنل گرین کی تصویر دی گئی تھی۔ شہر سے تقریباً 70 میل دور پہاڑی علاقہ تھا۔ دیکھنے کے قابل پمفلٹ سے وہاں موجود کمپنیوں کے نام اور وہاں کے نقشے سے بھی واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ ضروری تیاریوں کے بعد ہم نے ہوٹل میں اپنے کمرے چھوڑ دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کارنل گرین کی جانب جا رہے تھے۔ اس علاقے کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی تھی اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا۔ سرسبز اور حسین علاقہ، اسے دیکھ کر سان فرانسسکو کے نزدیک ڈیزی گرافٹن کا علاقہ یاد آ گیا، جو اس سے زیادہ حسین نہیں تھا۔ ایک وسیع و عریض جھیل نظر آ رہی تھی، جس کے چاروں طرف مخملی گھاس پھیلی ہوئی تھی، اور اس گھاس کا اختتام پہاڑوں کے دامن پر جا کر ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھورے پہاڑ آسمان کی جانب سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مخملی گھاس پر انتہائی خوبصورت ساخت کے بنے ہوئے ٹرالر جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں عجیب و غریب شکلیں دی گئی تھی۔ کہیں کوئی ٹرالر راج ہنس کی طرح گردن اٹھائے کھڑا تھا، کہیں کوئی ہوائی جہاز کی شکل میں تھا، اور کہیں اسے کوئی دوسری شکل دی گئی تھی۔ ایک ٹرالر کو وسیع و عریض جوتے کی شکل کا بھی بنا دیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ بے شمار نظرتیں کی گئی تھی۔ ٹرالر کرائے پر دینے والے کمپنیوں کی دفاتر اسی میدان کی بائیں سمت تھے، اور یہیں پر ہوٹلوں اور دکانوں کے سلسلے تھے۔ ہم نے ایک کمپنی سے رجوع کیا تو اس نے ہمیں ٹرالر کے ڈیزائن دکھانے شروع کر دیے۔ بلاخر ایک خوبصورت کاٹیج پسند کر کے ہم نے اسے کرائے پر حاصل کر لیا، اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے 2 ملازم ہمارے ساتھ چل پڑے۔ جو ٹرالر ہم نے منتخب کیا تھا وہ ضروریات زندگی سے پوری طرح آراستہ تھا۔ یہاں وائرلیس ٹیلی فون کا انتظام بھی تھا، جس کے ذریعے ہم کمپنی کے دفتر یا یہاں موجود ہوٹلوں اور دکانوں سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ انتہائی پرفضا اور دلکش نظارے تھے۔ بلا شبہ تہذیب کی معیت میں وقت گزارنے کے لیے یہ بہترین مقام تھا۔ میں نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچا، زندگی کے وہ لمحات جب فرصت ہوتی تھی اور ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی، تہذیب کے ساتھ بہت دلکش لگتے تھے، اور یہاں مجھے اس سے ذہنی قربتوں کا احساس ہوتا تھا۔ کاٹیج کے پرسکون ماحول میں ہم زندگی کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سیر و تفریح، باہر کے حسین مناظرات کو، رقص، موسیقی کی محفلیں جو گھاس ہی پر کھلے آسمان کے نیچے منعقد کی جاتی تھیں، اور عیش پسند لوگ اپنی حیثیتیں بھول کر یہاں عام آدمیوں کی طرح ان دلچسپیوں میں حصہ لیتے تھے۔ 3-4 دن اسی طرح گزرے کہ احساس بھی نہ ہو سکا، لیکن 5واں دن ہمارے لیے ان تمام خوشیوں کا قاتل تھا۔ صبح کے اخبارات باقاعدگی سے یہاں پہنچائے جاتے تھے، اور اس دن صبح کے ایک اخبار میں ایک ایسی خبر تہذیب نے پڑھی جسے پڑھ کر اس کا چہرہ اتر گیا۔
मैं बाथरूम से निकला ही था कि तहजीब की लरजती हुई आवाज सुनाई दी, अली प्लीज इधर आओ। उसके लहजे को महसूस करके मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और फिर मैं उसके करीब पहुंच गया। तहजीब ने अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या बात है तहजीब? मैंने ताज्जुब से पूछा। तहजीब के चेहरे से इंतहाई अफसुर्दगी और गम का इजहार हो रहा था। वो कौन सी खबर हो सकती थी जिसने तहजीब को इस कदर अफसुर्दा कर दिया था? मैंने अखबार पर निगाहें दौड़ाई और फिर तहजीब ने एक जगह उंगली रख दी। मेरी निगाह खुद भी वहां पहुंच चुकी थी और जो कुछ मैंने पढ़ा उस पर यकीन नहीं आया। चेहरे के और करीब करके पढ़ा, लेकिन हकीकत वही थी जो नजर आ रही थी। एक सुर्खी थी, चीनी रहनुमा मिस्टर जोशू को कत्ल कर दिया गया। सुर्खी के बड़े बड़े अल्फाज फैलने लगे और चंद लम्हों के लिए आपस में गिड मिड हो गए। गालिबन मुझे चक्कर आ गया था। मैं जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया था, आंखें साफ की और एक बार फिर अखबार को चेहरे के करीब कर लिया। उन्वान वही था, चीनी रहनुमा मिस्टर जोशू को कत्ल कर दिया गया। नीचे पूरी खबर बारीक अल्फाज में लिखी हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में आबाद चीनियों के लीडर मिस्टर जोशू को निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मिस्टर लियू जोशू को उनकी अपनी रिहाइश गाह ही में हलाक किया गया। शफाक कातलों ने उन्हें कत्ल करते हुए इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा किया। उनकी दोनों आंखें निकाल ली गईं और उनके दोनों हाथों की उंगलियां काट ली गईं। कटे हुए अज़ा दस्तयाब नहीं हो सके। मुकामी चीनियों में इंतहाई बेचैनी पाई जाती है और उन्होंने पुलिस से मिस्टर जोशू के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मिस्टर जोशू के कातिल फौरन ही गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक ना पहुंचाए गए तो फिर वो अपने तौर पर इन कातलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। खबर बड़ी सनसनीखेज थी। तहजीब भी परेशान और गमजदा बैठी हुई थी। मेरा सर भी मुसलसल चकरा रहा था। मिस्टर जोशू की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता। उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मैं सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म था और इंतहाई नामसाद हालात का शिकार हो गया था। अगर इब्तिदा ही में मिस्टर जोशू मेरी मदद ना करते तो अब तक तो मेरा नामो निशान इस रोए ज़मीन से मिट गया होता। उन्होंने मेरी बेलोस मदद करके मुझे अमेरिका से निकाला था और उसके बाद से आज तक वो एक बुजुर्ग की हैसियत से मेरे पुश्त बना रहे थे। मेरे हर मसले में दिलचस्पी लेते रहे थे। बदकिस्मती थी कि मैं उनसे मुलाकात करके नहीं आया था। यही सोचा था कि क्राइम इंटरनेशनल के मसले में किसी तौर उनका नाम मुलव्वस ना हो सके। बाद में उनसे मुलाकात कर ली जाएगी, लेकिन वो रात उनसे मुलाकात की आखिरी रात थी जब मैं वहाँ से वापस लौटा था और उसके बाद हम ग्राफ्टन चले गए थे। काश ग्राफ्टन से वापसी पर ही मैं उनसे मुलाकात करता हुआ आता। तहजीब मेरे तासरात का जायजा ले रही थी। मेरे करीब पहुंचकर बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर जोशू की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है, लेकिन बहरहाल हमें बड़ी कीमती चीजें ऐसे ही खो देना पड़ती हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार रखना बेहद जरूरी है। मैं तहजीब की सूरत देखता रहा, फिर एक तवील सांस लेकर बोला, मुझे यकीन है तहजीब कि मिस्टर जोशू मेरी मदद की वजह से कत्ल हुए हैं। तहजीब ने फौरन ही मुझसे इत्तफाक नहीं किया था। चलने में वो मेरी शक्ल देखती नहीं थी। फिर आहिस्ता से बोली, महसूस ना करना अली, ये ज़रूरी तो नहीं। मिस्टर जोशू बजाते खुद भी बहुत गहरी शख्सियत के हामिल थे। उनकी मसरूफियात गूनागू थी। यकीनी तौर पर उन्होंने अमेरिका में अपने बहुत से दुश्मन बना लिए होंगे। अलहदा एक तरह की लानत है। तुम अपने आप को इसका जिम्मेदार क्यों करार दे रहे हो? ठीक है तहजीब, लेकिन मेरा दिल अंदर से गवाही देता है कि मिस्टर जोशू मेरी वजह से ही कत्ल हुए हैं। अगर तुम चाहो तो उसकी तहकीकात कर सकती हो। वो अपने तौर पर बहुत मजबूत हैसियत रखते थे, लेकिन शुरू ही में ओली वावर्ड को यह मालूम हो चुका था कि मिस्टर जोशू मेरे पुश्त पनाह है और उन्हीं की वजह से मैं पहली बार अमेरिका से निकलने में कामयाब हुआ। उसके ठोस सबूत मुझे बाद में मिले जब मिस्टर जोशू के नाम पर ओली वावर्ड ने लंदन में मुझे फांसने की कोशिश की। तहजीब चौंक पड़ी और फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या ये भी कोई ऐसी कोशिश तो नहीं है अली? क्या मतलब? क्या मिस्टर जोशू की मौत की तस्दीक की जा सकती है? तहजीब के इस सवाल ने एक लम्हे के लिए मुझे चौंका दिया। मैंने भी उसके अंदाज में सोचा और बहुत देर तक सोचता रहा। मिस्टर जोशू की मौत की तस्दीक अखबारात के जरिए करना मुनासिब और मुमकिन नहीं था। वैसे भी अगर उनके साथ ये सानिया पेश आ गया था तो मैं उनके लवाकिन से दूर नहीं रह सकता था। मुझे ताज़ियत के लिए ज़रूर जाना चाहिए था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने तहजीब से कहा, हमें एक बार फिर सैन फ्रांसिस्को का सफ़र करना पड़ेगा तहजीब। तहजीब पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी थी। फिर वो पूरे एतमाद से बोली, अगर तुम मिलना चाहते हो तो यकीनन चलो। हाँ तहजीब, हर सूरत मैंने जाना है। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हमें सैन फ्रांसिस्को से रवाना होने की तैयारियां कर लेना चाहिए। ओके,
میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ مسٹر جوشو کی موت کی اطلاع نے اس قدر اس محلال تاریخ کر دیا تھا ذہن و دل پر کہ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں تھا ان سے، لیکن بعض ذہنی و قلبی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دوسرے تمام رشتے ہیچ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بادل نخستہ کارنل گرین چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ ہمیں ایک فلائٹ مل گئی۔ رات کے تقریباً 11:15 بجے ہم سان فرانسسکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے پر مکمل خاموشی رہی۔ تہذیب نے بھی میرے خیالات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہوائی جہاز کی سیٹ سے ٹک گئی تھی۔ سفر کے دوران بھی ہمیں کسی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ بلاخر ہم سان فرانسسکو پہنچ گئے۔ میں نے یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ مسٹر جوشو کی رہائش گاہ پر اونٹ کی طرح منہ اٹھائے چلے جانا مناسب نہیں تھا۔ یہ احتیاط محفوظ رکھنا تھی کہ ہم دوسروں کی نگاہ میں بھی نہ آ سکیں، اور پھر سب سے پہلے تو ان کی موت کی تصدیق کرنا تھی۔ ممکن ہے مجھے پھانسنے کے لیے ہی کوئی چال چلی گئی ہو۔ اب تک کے سفر میں تو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے باوجود محتاط رہنا ضروری تھا۔ اب تک کے سفر میں تو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے باوجود محتاط رہنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے ہم نے سان فرانسسکو کے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا اور یہاں بیٹھ کر میں تہذیب سے اس سلسلے میں گفتگو کرتا رہا۔ پھر بازار سے میک اپ کے سامان کی خریداری کی گئی اور ہم ہوٹل واپس آ گئے۔ یہاں پہنچ کر میں نے انتہائی ذہانت سے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ تہذیب مالک ایکس نے چینی طرز کا لباس پہنا، اسی انداز کے جوتے اور بالوں کو مخصوص طریقے پر باندھنے لگی۔ چینی سٹائل سے بالوں کو سیٹ کرنے کے بعد وہ میرے سامنے آ بیٹھی اور میں نے اس کے چہرے پر میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ خاصی مہارت سے میں نے یہ میک اپ کیا تھا۔ اس کے خد و خال کو چینی رنگ دینے کے بعد میں نے ایک خاص قسم کے مسالے سے اس کی بھویں بنائیں اور پھر قائدانہ انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ تہذیب کا قد حیرت انگیز پر چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا اور وہ بالکل ایک چینی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس وقت لطیف جذبات کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مسٹر جوشو کی موت کا غم و غصہ بے پناہ تھا۔ میں نے میک اپ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں مجھے بلیڈ بھی استعمال کرنا پڑا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ایک چینی جوڑے کی شکل میں نظر آنے لگے۔ تہذیب نے خود بھی آئینہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، علی، ہمارا میک اپ انتہائی عمدہ ہے۔ اب اس سلسلے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ٹھیک ہے تہذیب، اب چلا جائے، کیا خیال ہے؟ ہاں چلو۔ ہم دونوں نے رائداری میں جھانکا اور رائداری سنسان پا کر باہر نکل آئے۔ پھر ایک عقبی راستے سے ہم ہوٹل کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے تاکہ ہمیں اس شکل میں دیکھ کر کسی کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی کر کے ہم مسٹر جوشو کی رہائش گاہ کی جانب جا رہے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ اطلاع غلط ہو۔ اگر یہ کسی طرح مجھے پھانسنے کی کوشش ہے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا، لیکن مسٹر جوشو جیسی عظیم اور شفیق شخصیت بار بار نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا بدل تلاش نہیں کر سکوں گا۔ لیکن مسٹر جوشو کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اطلاع غلط نہیں۔ وہاں غیر معمولی طور پر چینیوں کا اجتماع تھا۔ لوگ اندر آ جا رہے تھے اور ان پر ایک سوگ ساتھ طاری تھا۔ اس کے علاوہ عمارت کے سامنے کے حصے میں ایک خصوصی نشان لٹکا دیا گیا جو موت کا نشان ہوتا ہے۔ میں سر جھکائے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تہذیب بھی میرے حکم میں تھی۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے دفعتاً ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایک پیلی سی روشنی ہمارے جسموں پر پڑی، خاصی تیز اور بدنما روشنی تھی۔ اس کے بعد وہ معدوم ہو گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اوپر کی سمت اٹھ گئیں، لیکن کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ پھر دفعتاً تہذیب نے میرا بازو پکڑ دیا اور مجھے پھرتی سے گھسیٹ کر ایک ستون کی آڑ میں لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا بات ہے تہذیب؟ علی، ابھی تم نے ایک عجیب بات محسوس کی تھی؟ ہاں، اور شاید تم نے اوپر گردن اٹھا کر بھی دیکھا تھا کہ یہ پیلی روشنی کہاں سے آئی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ اگر یہاں کوئی ایسی روشنی موجود ہے تو پھر ایک دم معدوم کیسی ہو گئی؟ علی، ایک بات بتاؤں؟ تہذیب نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس روشنی کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی یہاں آتا ہے تو یہ روشنی اس پر پڑتی ہے یا نہیں۔ مطلب؟ علی، میرے ذہن میں اس روشنی کا راز موجود ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے، یہ روشنی… اسی وقت دو چینی نوجوان اندر داخل ہوئے اور وہ پیلی روشنی میں نہا گئے۔ اس بار ہم نے اس پیلی روشنی کا وہ نقطہ دیکھ لیا تھا۔ مسٹر جوشو کی رہائش گاہ کے عین سامنے والی عمارت میں ایک کھڑکی سے یہ روشنی چمکی تھی اور اس کے بعد معدوم ہو گئی تھی۔ تہذیب خاموشی سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔
मैं अजीब अंदाज में कभी उस तरफ देख रहा था और कभी तहजीब की तरफ। तहजीब ने सरसराते हुए लहजे में कहा, अली ये रोशनी एक मखसूस कैमरे की है। मेरे ذہن में कोई ऐसी चीज़ खटक रही है जो एक लम्हे तक मुझे याद नहीं आई थी। वो रोशनी मेकअप को तोड़कर असल तस्वीर लेती है। दरअसल इस किस्म का एक कैमरा एक ज़माने में मुझे दिया गया था। ग्रीन पोल की तरफ से कुछ ऐसे लोगों के फोटोग्राफ लेने थे जिनके बारे में शुबा था कि वो मेकअप में है। ये पहली रोशनी उसकी निशानदेही करती है। खास किस्म की शुआएं जो हर तरह के मेकअप को तोड़कर असल चेहरे की तस्वीर लेती हैं। ये कैमरा डॉक्टर फिलिप की इजाद था और ग्रीन पोल के पास ऐसे 7 कैमरा सेट मौजूद थे। इसका मतलब है अली, इसका मतलब है कि हम निगाहों में आ गए। यकीनन हम किसी की निगाहों में आ गए। मैं एक लम्हे के लिए कुछ सोचता, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, तहजीब तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ वो कौन लोग हैं। नहीं अली प्लीज, जल्दबाजी मुनासिब नहीं है। क्या औरतों की तरह मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो तहजीब? मुझे एक बात पर ताज्जुब है, इस दरवाजे से आने वालों की तादाद कम तो नहीं, लेकिन तमाम लोग रोशनी का शिकार नहीं हो रहे हैं। अली मेरे ख्याल में वो लोग हर नए दाखिल होने वाले की तस्वीर ले रहे हैं। ठीक है, मुझे इल्म है कि मिस्टर जोशू की रिहायशगाह का एक बगली दरवाज़ा भी है जो एक पतली सी गली में निकलता है। मैं उस गली से होकर उस इमारत में जाता हूँ। तहजीब बुरी तरह उलझ गई और सर्द लहजे में बोली, अली मैं तुम्हें किसी बात से मना नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी है। अगर तुम ऐसे किसी आदमी को पकड़ भी लेते हो तो फौरी तौर पर उसका क्या कर सकते हो? हमारे लिए तो पहले ही काफ़ी मुश्किलात हैं, कोई सही अंदाजा भी नहीं हमें। अभी तहजीब इतना ही कह पाई थी कि मुझे एक शनासा चेहरा नजर आया। ये चीनी नौजवान लियाशा था, मिस्टर जोशू का बहुत ही करीबी आदमी था। मैंने उसे इशारे से करीब बुलाया तो वह मेरे नज़दीक पहुंच गया। उसकी आंखों में अफसुर्दगी की झलकियां थी। लियाशा मैं कौन हूँ ये तुम बाद में मालूम कर लेना, पहले मुझे ये बताओ कि मिस्टर जोशू वाकई कत्ल हो चुके हैं। चीनी जबान की बजाय मुझे अंग्रेजी जबान बोलते देखकर लियाशा बुरी तरह चौंका, तो मैंने जल्दी से कहा, मैं मेकअप में हूँ और चीनी नहीं। अगर तुम्हें मेरा नाम याद है तो जान लो कि मैं अली यार खान हूँ। मेरे अल्फाज पर लियाशा के चेहरे पर नमाया तब्दीली पैदा हुई। उसने मुतजस्सिद निगाहों से मुझे देखा और बढ़कर मेरे बाजुओं पर हाथ रख लिए। फिर उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, हाँ मिस्टर जोशू को कत्ल कर दिया गया है। तो फिर सुनो लियाशा, बाकी तफसीली गुफ्तगू बाद में होगी। सदर दरवाजे के सामने सड़क के उस तरफ एक इमारत है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ वो एक होटल है, लियाशा ने जवाब दिया। उसकी दूसरी मंजिल के सामने वाले कमरे पर नजर डालो, लेकिन छुप कर। जब भी कोई नया आदमी सदर दरवाजे से दाखिल होता है तो एक पीली सी रोशनी उस पर पड़ती है और ये रोशनी उसी इमारत के एक कमरे की खिड़की से पड़ती है। ये ऐसे कैमरे की रोशनी है जिसकी शुआएं मेकअप से गुजरकर इंसान की असल शक्ल तलाश कर लेती हैं। जो लोग यहाँ दाखिल होने वालों की तस्वीर ले रहे हैं उनका ताल्लुक 100% मिस्टर जोशू के कातलों से है। अगर तुम इस वक्त उन पर काबू पा सकोगे तो मिस्टर जोशू के कातलों का सुराग मिल जाएगा। लियाशा के चेहरे पर एक दम से तब्दीलियां रूनुमा हुई। उसके दांत बाहर निकल आए। वो इंतहाई गैज़ो गज़ब का शिकार हो गया था। वो वापस पलटा तो मैंने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन तनहा नहीं लियाशा, पूरी तरह जायजा लेने के बाद तुम ये कार्रवाई करो। उसके लिए सब्र, सुकून और होशियारी की जरूरत है। उसने एक निगाह मेरी तरफ डाली और फिर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ गया। तहजीब मेरी इस कार्रवाई से मुतमईन नजर आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, यह बेहतर हुआ। कम अज कम इस तरह अगर कुछ लोग हमारे हाथ लग जाते हैं तो हम जोशू की रिहायशगाह पर उनकी जबान खुलवा सकते हैं। अपने तौर पर तो शायद हमारे पास कोई जरिया भी नहीं था। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इस वक्त ज़हन शदीद इंतशार का शिकार था और कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लियाशा शायद अपनी मुहिम पर रवाना हो गया था। दिल चाह रहा था कि उसकी मदद भी करूं, लेकिन यहाँ आने के बाद फौरन ही इस कार्रवाई में मसरूफ हो जाना भी अजीब सी बात थी। चुनाचे ठंडी सांस लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा। जोशू की रिहायशगाह पर बहुत से लोग मेरे शनासा थे, मेरे और जोशू के ताल्लुकात के बारे में अच्छी तरह जानते थे। एक और चीनी नौजवान से मिलकर मैंने उससे अपना तारुफ कराया और वो आंखें फाड़ कर रह गया। मैंने कहा, मैं मेकअप में हूँ और एक ख़ास वजह से मुझे ये मेकअप करके यहाँ आना पड़ा है। मिस्टर जोशू की लाश कहाँ है? उसने गमनाक निगाहों से एक तरफ इशारा किया और फिर मेरे साथ ही आगे बढ़कर उस कमरे में पहुंच गया जहां मिस्टर जोशू की लाश रखी हुई थी। बहुत से चीनी गर्दन खम किए खड़े थे। मैंने लाश को देखा। ये उस सदीम शान की लाश थी जिसने कुछ न होते हुए भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उसकी आंखों के खाली हल्के और हाथों की कटी हुई उंगलियां मेरे सामने थी और मेरे बदन में चिंगारियां भरती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। शायद जिंदगी में चंद ही बार ऐसा हुआ था कि मैं रोया था और इस वक्त ये आंसू मिस्टर जोशू के लिए निकल आए थे। देर तक मैं खामोश खड़ा रहा। दफातन 2 खौफनाक धमाके सुनाई दिए और मैं बुरी तरह उछल पड़ा।
یہ یقیناً لیاشا کی کارروائی تھی۔ اندر موجود تمام لوگ چونک پڑے کیونکہ دھماکوں سے اس عمارت کے دروازے اور کھڑکیاں بھی ہل گئے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کے چھناکے دور دور تک سنے گئے تھے۔ بہت سے لوگ گھبرا کر باہر نکل گئے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ چند چینی نوجوانوں نے عجیب انداز میں مجھے دیکھا کیونکہ میں ان دھماکوں سے متاثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں لیاشا کی کارروائی کا کیا نتیجہ نکلا۔ باہر گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً لیاشا کے آدمیوں نے ہاسٹل میں چھپے ہوئے لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ چند لمحے میں اسی طرح کھڑا رہا، پھر میں نے تہذیب سے کہا، تہذیب میں باہر دیکھتا ہوں، تم یہیں رکو۔ میں باہر نکل آیا۔ صدر دروازے سے باہر نکلا تو سخت افراتفری نظر آئی۔ دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہو رہے تھے اور یہ بادل زمین سے ہی اٹھ رہے تھے۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی تھی لیکن سڑک پر بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ فوری طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ دھماکے یقیناً بموں کے دھماکے تھے۔ پتہ نہیں یہ بم کس نے استعمال کیے تھے۔ اس ہنگامے میں شامل ہونا تو حماقت ہی تھی۔ بے خاموشی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد لیاشا اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ چند اور چینی نوجوان بھی ساتھ تھے جن میں سے ایک دو زخمی نظر آ رہے تھے۔ لیاشا اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی اسٹین گن دبی ہوئی تھی۔ اندر آنے کے بعد اس نے اسٹین گن ایک اور آدمی کے حوالے کی اور کچھ آگے بڑھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ چینی نوجوان اپنی زبان میں ایک دوسرے سے صورتحال دریافت کر رہے تھے۔ میں نے لیاشا کو روکا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ بدقسمتی سے وہ نکل گئے۔ اس نے کہا، آؤ فوری طور پر تمہاری بینڈیج کا بندوبست ہونا چاہیے۔ میں نے ہمدردی سے کہا۔ لیاشا ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے۔ معمولی سا زخم ہے، گولی بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی ہے، برائے کرم میری مدد کریں۔ میں تیزی سے اس کے ساتھ اس حصے میں پہنچ گیا اور بھی چند لوگ اس کے ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس سے سامان نکالنے کے بعد لیاشا کے زخم پر مرہم رکھا گیا اور اس کے بعد پٹی کس دی گئی۔ لوگ خاموش تھے۔ جب لیاشا نے اپنے زخم کی بینڈیج سے فارغ ہو کر ان کی طرف دیکھا تو ایک چینی نوجوان نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا تھا لیاشا؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا ہنگامہ تھا؟ لیاشا خاموش ہی رہا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ برائے کرم اس سلسلے میں ابھی کوئی تفصیل نہ پوچھی جائے، بعد میں بتاؤں گا، آپ لوگ آرام کریں۔ میں خود بھی اٹھا تو لیاشا نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ جب تمام لوگ نکل گئے تو وہ کہنے لگا، آپ کا خیال درست تھا، ہوٹل کے اس کمرے میں 3 افراد موجود تھے۔ وہ کھڑکیوں ہی پر مصروف تھے اور وہاں سے اس طرف ہونے والی کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی فولڈنگ میز پر ایک بڑا سا کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک مخصوص قسم کی لائٹ لگی ہوئی تھی جس کے تار کیمرے سے منسلک تھے۔ بدقسمتی سے ہم دوسرے لوگوں کا اندازہ نہیں لگا سکے جو باہر رائیداری میں موجود تھے۔ چنانچہ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے ہم 5 آدمیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں آدمی جو اندر موجود تھے ہوشیار ہو گئے۔ ہم دوسری طرف مصیبت کا شکار ہو گئے۔ اس افراتفری کی وجہ سے ہمیں مجبوراً باہر نکلنا پڑا تاکہ اپنا دفاع کر سکیں۔ وہیں میرے بازو پر گولی لگی لیکن اس کے بعد میں نے صورتحال سنبھال لی۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں وہ کیمرہ حاصل نہیں کر سکا جسے انہوں نے ایک جھٹکے سے تمام تاروں سمیت علیحدہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ کھڑکیوں سے نکل کر فرار ہو گئے۔ ہم نے ان پر گولیوں کی بارش کی جس سے ان کے 2 آدمی زخمی ہو گئے، لیکن ان کی تعداد کافی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ان دونوں زخمیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ میں نے نیچے تک ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے بموں کے دھماکے کر کے ہمیں روک دیا اور وہ سب دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہم سڑکوں پر گولیاں نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ اس طرح دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ میں خاموشی سے لیاشا کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے لیاشا، اس وقت وہ نکل گئے، لیکن اطمینان رکھو، مسٹر جوشو کے قاتل بچ کر نہیں جا سکیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ کچھ اور لوگ دروازہ کھول کر اندر آ گئے، ان میں تہذیب بھی شامل تھی۔ وہ لوگ لیاشا سے صورتحال معلوم کرنے لگے تو لیاشا نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ میرے لیے اب یہ چینی میک اپ برقرار رکھنا ضروری نہیں تھا، چنانچہ میں نے میک اپ اتار دیا اور تہذیب کو بھی اشارہ کر دیا۔ اس طرح کم از کم ہمارے بارے میں لوگوں کا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے کھل کر گفتگو کرتے رہے۔ مسٹر جوشو کی موت کے بارے میں تفصیلات مجھے بتائیں گئی اور مجھے اس بات پر کوئی شبہ نہیں رہا کہ مسٹر جوشو کے قاتلوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح اولیو ہاورڈ سے ضرور ہے۔ مسٹر جوشو کی موت نے ذہن پر جو اثرات مرتب کیے تھے انہوں نے طبیعت بری طرح خراب کر دی تھی۔ تہذیب مالک ایکس میری صورت دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے اسے آہستہ سے کہا، اب کیا پروگرام ہے تہذیب؟ ہمارا یہاں رکنا میرا خیال ہے بے معنی ہے۔ ہاں، کیا فائدہ؟ تہذیب بھی افسردگی سے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں،
अपने होटल पहुंचकर मंसूबा बंदी करेंगे। लियाशा को मुखातिब करके मैंने कहा, मिस्टर जोशू की आखिरी रसूमात कब अदा हो जाएंगी? इस सिलसिले में अभी कोई फायदा नहीं हो सका जनाब। मुतल्लिका लोगों से मशवरे किए जा रहे हैं, जैसा भी तय पाया। ठीक है, तो हमें इजाज़त दो। मिस्टर अली, आप अपना पता बता देंगे हमें? मकसद ये है कि मिस्टर जोशू की आखिरी रसूमात के लिए अगर आपको इतला देना हो तो कहाँ दी जाए? मैं खुद तुमसे मुलाकात करूंगा, मैंने जवाब दिया। अलबत्ता इन नामसाद हालात में तुम्हें एक तकलीफ ज़रूर देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो। जी जी फरमाइए, लियाशा ने इज्जत से कहा। यहाँ हम चीनियों के मेकअप में दाखिल हुए थे। हमारे जिस्मों के लिबास हमारी मौजूदा शक्लों से मेल नहीं खाते। अगर इसी चीनी मेकअप में यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो दिक्कतें पेश आएंगी। क्या ये मुमकिन है कि तुम हमें? हाँ, यहाँ आपके लिए जदीद अमरीकी लिबास मिल जाएंगे, मैं भी फराहम करता हूँ। वो लिबास हम पर कर्ज होंगे, हम तुम्हें वापस कर देंगे, मैंने लियाशा से कहा और लियाशा गर्दन खम करके वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद आया तो उसके पास 2 लिबास मौजूद थे। तहजीब मालिक एक्स एक मुलिका बाथरूम में चली गई और जब वो लिबास पहनकर निकली तो मैं भी इस सादे मामूली से लिबास में आ गया जो लियाशा ने मुझे मुहैया किया था। उसके साथ ही लियाशा ने एक चिपटी सी बोतल मेरे हवाले करते हुए कहा, मिस्टर जोशू का मखसूस मेकअप लोशन, मुझे इल्म है कि उन्होंने आपको इससे रोशनास कराया था। एक बार फिर मेरी आंखें आंसू से लबरेज हो गईं। ये हकीकत थी कि मिस्टर जोशू के फराम करदा इस सयाल ने इब्तदा में मुझे बड़ी मुसीबतों से निकाला था और इस वक्त भी ये मेरे लिए खासी अहमियत का हामिल था। चुनाचे हमने मजीद कुछ वक्त वहाँ सर्व किया, अपने चेहरों पर तब्दीलियां की और उसके बाद शीशी बड़ी एहतियात से अपने लिबास में रखकर हम बगली दरवाजे की सिमत बढ़ गए। सामने की सिमत से निकलने का मकसद था कि एक बार फिर मुसीबत मोल ली जाए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने तहजीब से कहा, तहजीब, जोशू को शायद मैं जिंदगी के आखिरी लम्हात तक फरामोश न कर सकूं। इस सियाल की दास्तान शायद तुम जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ, तहजीब ने ठंडी सांस लेकर कहा। हम दूर तक सड़क पर पैदल चलते रहे, ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई हमारे ताकुब में है या नहीं। चेहरे पर जो मामूली सी तब्दीलियां की थी वो नहायत कामयाब थी, कोई हमारी जानी मुतवज्जो नहीं हुआ था। काफी दूर तक चलने के बाद तहजीब मालिक एक्स ने कहा, एक मुश्किल पेश नहीं आ गई है अली? क्या? मैंने पूछा। होटल से हम अपना सामान किस तरह हासिल करेंगे? और अब तो ये मेकअप भी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ओह हाँ, वैसे मेरे ख्याल में ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं। बेहतर ये होगा कि हम उस होटल में ना जाएं और उसे किसी और वक्त के लिए महफूज रखें। मुमकिन है कभी हमें वहाँ पनाह की जरूरत पेश आ जाए। वैसे भी चाबी हमारे पास ही तो है। गोया कोई और होटल? हाँ, फौरी तौर पर हम किसी नए होटल में मुंतकिल हो जाते हैं, बाजार से थोड़ी सी खरीदारी कर लेते हैं। मेरे पास अभी काफी करेंसी मौजूद है और फिर सैन फ्रांसिस्को के बैंकों में अभी तक मेरा अकाउंट बाकी है। चेक बुक निकलवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी, मैंने कहा और तहजीब ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद ही हम एक टैक्सी में बैठकर एक नए होटल की जानिब जा रहे थे। उस होटल की 5वीं मंजिल पर हमने एक डबल रूम हासिल कर लिया और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। गोया फिलहाल आम लोगों की निगाहों से महफूज थे। इस बात का हमें बखूबी अंदाजा था कि हमारे मेकअप को ख़त्म करके तस्वीरें हासिल कर ली गई हैं। यकीनी तौर पर वो कैमरा जो हमारी असल शक्लों को नुमायां करने का बायस बना था, अगर इन शक्लों में हमारी तस्वीरें लेता तो हमारे असल चेहरे हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या हो सकता था? ओली बावड़ या उसके कारकुनों ने या वो लोग जिन्होंने मिस्टर जोशू को कत्ल किया था, कम अज कम अली यार खान और तहजीब मालिक एक्स की तस्वीरें हासिल कर ली थी और उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि मैं यहीं मौजूद हूँ। मिस्टर जोशू का कत्ल ही मेरे लिए क्या कम हैसियत रखता था कि उन लोगों ने ये हरकत कर डाली थी? उसके बाद मेरे वजूद में गैज़ो गज़ब के अलावा और क्या हो सकता था? तहजीब मालिक एक्स तशवीशनाक निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, अली यार खान, हालात हमारे लिए खास से संगीन हो गए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मिस्टर जोशू की आखिरी रसूमात में शरीक होगे? मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता तहजीब। मिस्टर जोशू हमसे जुदा हो गए हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे। चुनाचे इन बहलावों से क्या फायदा? हमें अमली होना चाहिए, मैंने कहा और दफतन मैं किसी ख्याल के तहत उछल पड़ा। उफ तहजीब, हम एक शख्सियत को तो बिल्कुल ही भूल गए। कौन? तहजीब ने चौंक कर सवाल किया। लुई शी। तुम्हें इस बात का इल्म है कि सबसे पहले लुई शी को उन्होंने अपना हदफ बनाया था और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया था। अगर मिस्टर जोशू का कत्ल मेरी इस कामयाबी से ही मुतल्लक है जो मैंने क्राइम इंटरनेशनल के जरिए हासिल की है, तो कहीं लुई शी को भी निशाना ना बनाया जाए। लुई शी को निशाना बनाना समझ में नहीं आता अली, तहजीब बोली। तुम उन लोगों को अच्छी तरह नहीं पहचान सकी हो तहजीब, जिनका ताल्लुक 100% ओली बावड़ से है। और सच्ची बात यह है कि ओली बावड़ के बारे में मैं अब भी हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो?
تہذیب نے سوال کیا لیکن میں خاموش ہو گیا۔ بہت سے خیالات میرے ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگے تھے۔ کچھ دیر میں عجیب سی کیفیت کا شکار رہا۔ پھر میں نے تہذیب سے کہا اٹھو، میرا خیال ہے اب ہم بہتر پوزیشن میں ہیں، فی الحال ہمیں تعاقب وغیرہ کا خطرہ بھی نہیں، ہم لوئی شی سے ملاقات کریں گے۔ جیسا تم پسند کرو، تہذیب نے کہا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر آنے کے بعد ہم نے ایک اور ٹیکسی کی اور لوئی شی کی جانب چل پڑے۔ راستے میں میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے۔ کسی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا تھا کہ لوئی شی اس وقت مسٹر جوشو کی عمارت میں کیوں موجود نہیں ہے، جبکہ وہ مسٹر جوشو کی زبردست عقیدت مند تھی اور ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ لوئی شی کے چھوٹے سے ریستوران کے سامنے میں نے ٹیکسی رکوائی اور ہم دونوں اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ میں یہاں بھی اطراف سے پوری طرح چوکنا تھا۔ ریستوران کے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی تھی، سب جوں کا توں تھا، کاروبار جاری تھا۔ میں نے کاؤنٹر مین سے لوئی شی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے گردن خم کر کے مجھ سے میری ملاقات کا مقصد پوچھا، تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں لوئی شی کا پرانا دوست ہوں اور وہ مجھ سے مل کر خوش ہوگی۔ کاؤنٹر مین نے ایک ویٹر کو بلا کر میرے ساتھ کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اوپر کے کمرے میں لوئی شی موجود ہے، میں اس سے مل لوں۔ میں ویٹر کے ساتھ اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ویٹر نے مجھے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے لا کر چھوڑ دیا تھا، جہاں میں پہلے بھی لوئی شی سے مل چکا تھا۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور انتظار کرنے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ دوسری بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو دفعتاً میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ میں بھی اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں جو کچھ نظر آیا انتہائی ہولناک تھا۔ لوئی شی کی لاش چھت میں لگے ہوئے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی تھی۔ نیچے زمین پر 2 بچے ذبح کیے ہوئے پڑے تھے اور دوسرے گوشے میں ایک نوجوان شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں اور تہذیب یہ دہشتناک منظر دیکھ کر دروازے کے پاس ہی ٹھٹک گئے۔ کتنی خوفناک واردات تھی یہ، گویا میرا اندازہ درست تھا۔ لوئی شی کو بھی موت کا شکار بنا دیا گیا تھا، لیکن اب میری پوزیشن انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا ابھی نیچے کسی بھی شخص کو لوئی شی کے موت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب جب میں واپس جاؤں گا ان کو اطلاع دوں گا تو شاید ان میں سے کوئی یقین نہ کرے کہ لوئی شی کے قاتل بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسٹر جوشو کو قتل کیا ہے، اور اس وقت انہوں نے مجھے بازانی چوہے دان میں پھنسا دیا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ لوئی شی کے قتل کو بہت زیادہ دیر نہیں گزری، گویا انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اپنا کام انجام دیا ہے۔ جوشو کے بعد لوئی شی کا قتل، اور وہ بھی میری موجودگی میں، صرف اس لیے تھا کہ میں ان کے انتقام سے واقف ہو جاؤں۔ تہذیب کا شانہ تھپ تھپا کر میں باہر نکل آیا۔ تہذیب کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن میں ان سیڑھیوں کی طرف نہیں بڑھا تھا جن سے گزر کر میں یہاں آیا تھا، بلکہ اس رائیداری کے آخری سرے پر پہنچ کر میں اس کی بڑی سی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ ریسٹورانٹ کی یہ اوپری منزل بہت زیادہ بلندی پر نہیں تھی، اس کھڑکی کے ساتھ ہی لوہے کے پائپ لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں نے تہذیب کو اس پائپ کے ذریعے نیچے اترنے کا اشارہ کیا جو کھڑکی سے بالکل ملا ہوا تھا۔ تہذیب صورتحال کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، چنانچہ وہ پھرتی سے جوتے اتار کر پائپ کے ذریعے نیچے اترنے لگی اور آنے واحد میں نیچے پہنچ گئی۔ میں نے بھی اسی برق رفتاری سے نیچے تک کا سفر طے کیا اور اس کے بعد ہم تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں وہاں سے کافی دور نکل آئے۔ تہذیب بالکل خاموش تھی۔ بہت دور پہنچنے کے بعد میں نے فوراً ہی ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روکا اور اس میں بیٹھ کر سکون کی گہری سانس لی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو ہم نے ایک ساحلی علاقے میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ تہذیب بالکل خاموش تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحلی علاقے میں اتر گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کرنے کے بعد ہم ٹہلنے کے سے انداز میں کافی دور چلتے رہے۔ غالباً ہم دونوں ہی اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا یہ پے در پہ دھماکے حواس معطل کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے تہذیب؟ میں نے سوال کیا۔ میں جانتی ہوں علی کہ تم انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو یقیناً سنبھال لو گے، تہذیب دلاسا دینے والے انداز میں بولی۔ تہذیب، یہ حالات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی دیوانہ ہو جاؤں، پاگل ہو جاؤں اور بے طریق قتل عام شروع کر دوں۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کا انتقام ضرور لوں گا، خدا کی قسم تہذیب، میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے، لیکن کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ دشمن ہم پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہیں؟ وہ ہماری کارروائیوں سے بھی واقف معلوم ہوتا ہے، بلکہ میں تو محسوس کرتی ہوں کہ اس نئے میک اپ میں بھی ہمیں پہچان لیا گیا ہے، ورنہ ہمارے یہاں آنے سے تھوڑی دیر قبل یہ قتل کیا معنی رکھتا ہے؟
मैं सोच में डूब गया। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हमारे बारे में उन लोगों का इस कदर बाखबर होना खासा ताज्जुब खेज था, लेकिन बहर तो हालात बताते थे कि तहजीब का ख्याल गलत नहीं है। थोड़ी सी आवारा गर्दी करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल में आ गए। कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने पे दर पे कार्रवाइयां करके वक्ती तौर पर हमें मुअत्तल कर दिया था। मैं सोच रहा था कि लुईसी का कत्ल इस बात की गवाही देता है कि ओली बावड़ यहाँ जबरदस्त पैमाने पर सरगर्म अमल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी अभी तक अपने आप को उसकी निगाहों से महफूज नहीं कर सका था। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये सारी कार्रवाई उसी की जानिब से थी तो उसने अपने ओहदे से हटने के बाद ज्यादा सरगर्मी से काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसकी इंतकामी कार्रवाइयों का तोड़ फौरी तौर पर करना जरूरी था। दूसरी सुबह कुछ और सिनसनी खेज कैफियत की हामिल थी। तहजीब ने सुबह का एक अखबार मेरे सामने रख दिया। उस अखबार ने पहले ही सफ़े पर स्याह लाइनों के दरमियान मेरी तरफ से एक चैलेंज छापा था। मैंने अजीब अंदाज में उसे पढ़ा। अली यार खान ओली बावड़ और अमेरिकी यहूदियों को चैलेंज करता है कि अब वो चीनी रहनुमा मिस्टर जोशू और लुईसी के कत्ल का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मैं जानता हूं कि ओली बावड़ ने अपने ओहदे से सबकदोश होने के बाद इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है, और उसने मेरे सबसे अजीज दोस्त मिस्टर जोशू और मेरी साथी लुईसी और उसके खानदान को ख़त्म करके अमरीकी यहूदियों के लिए मौत खरीदी है। मैं अपने चीनी दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ कि मिस्टर जोशू का कत्ल दर हकीकत मेरी वजह से हुआ है। वो किसी किस्म के ज़हनी इंतशार में मुब्तला ना हो और ना ही किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ करें, क्योंकि ये मसला उनका नहीं। जिस शख्स के लिए उन दोनों को कत्ल किया गया है वो मैं हूँ, और अब मेरा फ़र्ज है कि उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँ। सुनो अमेरिका के फितना परवर यहूदियों, तुम्हारी मौत अली यार खान है, और अब अपनी ज़िंदगी का एक एक सांस गिन लो, क्योंकि इसका अरसा ज़्यादा तवील नहीं है। मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। तहजीब भी अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने तहजीब की तरफ देखा और वो गर्दन हिलाते हुए बोली, ये मेरे ख्याल में दूसरी खतरनाक कार्रवाई है अली, और इस बात में अब कोई शक व शुबा नहीं कि ओली बावड़ी इन दोनों वारदातों की पुष्ट पर है। तुमने ब्लैक प्लान की तशहीर से उसे जो ज़िक पहुंचाई, उस पर ओली बावड़ शिद्दत गज़ब से पागल हो गया है, और अब वो अपनी तमाम तर ज़हनी सलाहियतों और इख्तियारात के साथ तुम्हारे मुकाबले पर कमर बस्ता है। मेरे ख्याल में ये चैलेंज हमारे लिए मज़ीद उलझनों का बायस है, और एक बार फिर उसने अमेरिका में तुम्हारे लिए वही फिजा पैदा कर दी है जो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद थी। क्या अब अमेरिकी यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी पुलिस सरगर्म अमल ना हो जाएगी? क्या यहाँ के ज़हीन तरीन महकमे सिर्फ अली यार खान को तलाश नहीं करेंगे? बताओ अली यार खान, क्या अब हर कदम पर हमारे लिए खतरात नहीं खड़े हो गए हैं? क्या इन हालात में तुम यहाँ रहकर कुछ कर सकते हो? इसका मतलब ये हुआ तहजीब कि मुझे हावर्ड से खौफजदा होकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने उससे सवाल किया। नहीं अली, प्लीज़ मेरी बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं। कभी भूल कर भी ये ना सोचना कि मैं हालात से खौफजदा होकर या तुम्हें खौफजदा करके अपने लिए किसी किस्म की आसानी हासिल करना चाहती हूँ। मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि ओली बावड़ की चालों का मौसर तरीके से जवाब दिया जाए और तुम मोहतात हो जाओ। हाँ, अब बहर सूरत जैसे भी हालात पेश आएँ हम उनका सामना करेंगे। मैं हर तरह हाजिर हूँ अली, मुझे किसी भी मरहले पर नज़रअंदाज ना करना। तहजीब ने कहा। मैं खामोश होकर उसकी सूरत देखता रहा। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा कहा, वैसे अली एक ख़ास बात महसूस कर रहे हो तुम? क्या? मैंने पूछा। मैं सोचती रही हूँ ओली बावड़ के बारे में, क्या अजीब इंसान नहीं है वो? तुमने जिस तरह मुझे अपने बारे में बताया है उसमें बारहा इस किस्म की बातों का तज़किरा मिलता है कि जब वो तुम्हारी रेंज में आया तो उसने उस खतरनाक दुश्मन को इसलिए जिंदा रहने दिया कि दुश्मनी की रवायत चलती रहे। जब तुम उसके कब्जे में आए तो उसने भी तुम्हें हलाक नहीं किया। वो रोशनी अली जो तुम पर पड़ी थी एक ऐसी इमारत से डाली गई थी जहां से अगर राइफल इस्तेमाल की जाती तो वह आसानी कारगर हो सकती थी। हर चंद के उस वक्त वो हमसे वाकिफ नहीं थे, लेकिन ऐसी ही कोई कोशिश बहर तौर की जा सकती थी या की जा सकती है। इसके अलावा ओली बावड़ की तरफ से शाया शुदा इस खबर से भी इस बात का इजहार होता है कि वह तुम्हें सिर्फ ज़हनी तौर पर परेशान करने का ख्वाहिशमंद है, कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्या ये अजीब फितरत नहीं है? तहजीब की बातों पर मैं गौर करता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ तहजीब, अजीब फितरत है ये भी। दुश्मन के लिए बाज़ औक़ात इंसान अजीब से जज्बात का शिकार होता है। दरअसल ओली बावड़ एक बड़ा आदमी है। अगर CIA में तुम उसका रिकॉर्ड देखो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अजीम तरीन मुहिम्मात में ओली बावड़ का ही सहारा लिया गया है, और वो अपनी इन तमाम मुहिम्मात में इंतहाई शानदार तरीके पर कामयाब हुआ है। गोया उसकी हैसियत बहुत बड़ी थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई दूसरा उसका उरीफ या मद्दे मुकाबिल हो सकता है। चुनाचे जब मैंने उसे चैलेंज किया
اور پھر ساری دنیا میں اسے مختلف مواقعوں پر شکستوں سے دوچار کیا تو میں اس کے لیے اس کی انا کا مسئلہ بن گیا، اور یہ مسئلہ صرف میرے قتل سے حل نہیں ہو سکتا تھا، البتہ مجھے اذیت میں مبتلا دیکھ کر ضرور اس کی انا کو تسکین پہنچ سکتی ہے۔ اولی بابڑ اگر خاموشی سے مجھے قتل کر دے تو یہ اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کیا؟ تہذیب نے سوال کیا۔ اس کا ایک بہت گہرا منصوبہ ہے اور وہ اسی سلسلے میں مسلسل مصروف ہے۔ وہ در حقیقت میرے ذریعے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس طرح اس کی دوہری خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک تو یہی کہ وہ اس طرح مجھے شدید ذہنی تکلیف سے دوچار کر دے گا جس کا وہ ہمیشہ سے خواہش مند رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ نسلاً یہودی ہے اور صہیونیت ہمیشہ سے پاکستان کو تشویش کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، لہٰذا وہ پاکستان کے خلاف صہیونی جذبوں کی بھی تکمیل کرے گا۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ ابھی تک اس کی تمام سازشیں ناکام رہی ہیں، مگر اولی باور در حقیقت اپنی سی کوششوں میں مصروف ہے اور ظاہر اپنے وسیع تر مفادات کے لیے وہ ابھی میرے قتل کا فیصلہ نہیں کر سکا ہے۔ ہاں، جس وقت وہ یہ محسوس کرے گا کہ اب اس کی تمام کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں تو پھر اس کی اولین کوشش یہی ہوگی کہ مجھے ختم کر دیا جائے۔ اسی دوران وہ کئی بار ذہنی طور پر متزلزل ہوا ہے، بعض اوقات جلا کر اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، خاص طور سے گریوال کے علاقے سے میری واپسی پر وہ مجھے قتل کرنے پر تل گیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے علی؟ جیسے کہ اخبارات کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسے اسرائیل نے طلب کر لیا ہے اور وہ وہاں موجود ہے، تو کیا یہاں ان کارروائیوں کی وہ خود نگرانی کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تہذیب۔ بہرحال وہ امریکی نژاد ہے یا اس کا بے شمار اثر و رسوخ ہوگا، ابھی اسے اس ملک میں بہت سارے اختیارات حاصل ہوں گے، چنانچہ اس کی پلاننگ کے تحت کچھ اور لوگ بھی کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال اخبار کی اس خبر نے ہمارے لیے مزید تشویشناک حالات پیدا کر دیے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں ایسے حالات کا عادی ہوتا جا رہا ہوں تہذیب، تم یقین کرو میرے ذہن میں کوئی خوف نہیں، بس میں محفوظ رہ کر کوئی ایسی کارروائی کرنے کا خواہش مند ہوں جس سے اولی بابڑ کے بنائے ہوئے اس حصار کو توڑا جا سکے۔ میں نے کہا اور تہذیب خاموش ہو کر گردن ہلانے لگی۔ تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے، اسی دوران حالات پرسکون رہے۔ میں ان 24 گھنٹوں میں ہوٹل سے باہر نہیں نکلا تھا، یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ میری طرف سے جو چیلنج کیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تیسرے دن صبح اخبار دیکھا تو اس چیلنج کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ پچھلے دن 2 خطرناک وارداتیں کی گئی تھیں۔ ٹرائس ٹربائن پر بمبوں سے حملہ کیا گیا تھا اور ٹربائن تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ یہودیوں کی ملکیت تھی، لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا جس پر مختلف حلقوں کی طرف سے نہایت غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر ایک ممتاز یہودی تاجر پر 3 فائر کیے گئے تھے۔ یہودی تاجر شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کے بعد اسے ہاسپٹل میں ہی ہوش آیا تھا۔ پولیس نے اس سے بیانات لیے تو اس نے علی یار خان کا نام لیا۔ علی یار خان کی تصویر اسے دکھائی گئی تو اس نے پہچان لیا کہ یہی شخص اس پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار ہے۔ یہ 2 وارداتیں خصوصی طور پر کی گئی تھیں۔ تہذیب نے تشویشناک انداز میں اخبار میرے سامنے پیش کر دیا تھا، لیکن ان وارداتوں کے بارے میں پڑھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان 2 پرسکون دنوں میں بے شک میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی مقیم رہا تھا، لیکن ذہنی طور پر میں نے بڑا طویل سفر کر لیا تھا اور خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ تہذیب کی تشویش پر میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا تہذیب۔ ظاہر ہے میری طرف سے جو چیلنج شائع کرایا گیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی، لیکن اس طرح تو ہمارے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی جائے گی علی۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں تہذیب؟ ہمارے لیے جو کام ہے اور ہمارے دشمن ابھی وقتی طور پر ہمارے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں انہیں پوری طرح عروج پر جانے دو، اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم پسند کرو۔ ہوٹل کے اس کمرے میں کیا طبیعت گھٹن نہیں محسوس ہوتی؟ ہم لوگ یہاں محصور ہو کر کیوں بیٹھیں؟ آؤ باہر نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تہذیب سے اتفاق کیا اور وہ پورا دن ہم نے سیر و تفریح میں گزارا۔ سان فرانسسکو کے ان تمام مقامات کی سیر کی جن کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا یا جہاں میں اس دور میں گھوم چکا تھا جب میرا قیام یہیں پر تھا۔ دوسرا دن بھی سنسنی خیز تھا۔ اس روز کے اخبارات میں بینک کے ایک بڑے ڈاکے کی اطلاع ملی تھی جس میں کافی بڑی رقم لوٹ لی گئی تھی، اور دیکھنے والوں نے تصدیق کی تھی کہ بینک لوٹنے والا ایک ایشیائی نوجوان ہے۔ بعد میں تصاویر کی مدد سے یہ تصدیق کر دی گئی تھی کہ وہ علی یار خان ہے۔ تہذیب کو اخبار میں تفصیلات پڑھ کر غصہ آ رہا تھا۔ بہت سے اخبارات نے اس سلسلے میں تبصرے لکھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ علی یار خان اب باقاعدہ ایک دہشت گرد بن چکا ہے اور سان فرانسسکو میں اس کی آزادانہ کارروائیاں حکومت اور پولیس کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔
क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई ऐसी मौसर कार्रवाई नहीं कर सकती जिसकी बुनियाद पर उसकी दहशत गर्दियाँ रोक दी जाएं? मुझे खतरा है अली कि तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाकर यहाँ मुकीम पाकिस्तानी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना की जाएं। ओली बाबड़ और उसके गुर्गे अपने इंतकाम के लिए ये रास्ता निकाल सकते हैं। अगर अवाम में बेचैनी फैल गई तो फिर पाकिस्तानियों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तहजीब का कहना काफी हद तक दुरुस्त था और मुझे दर हकीकत अब भी इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करना था, लेकिन फिलहाल कोई मंसूबा ज़हन में नहीं था। ताहम लोग हस्बे मामूल सैरो तफरी के लिए निकल गए। दोपहर को 1:30 बजे के करीब हम एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए दाखिल हुए तो मेरी निगाह एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे देखकर मेरा दिल धक से हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो शख्सियत मुझसे थोड़े फासले पर मेज पर बैठी हुई थी। एक हसीन सी औरत उसके साथ थी और एक छोटा सा बच्चा भी साथ बैठा हुआ था। ये शख्सियत मेरे पुराने दोस्त हरबंस सिंह की थी, जो सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही था और जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदलने के सिलसिले में नुमायां किरदार अदा किया था। वही मुझे एवरन हॉल में ले गया था। हाँ, वही मेरा दोस्त हरबंस सिंह। मैं मेकअप में था। हरबंस मुझे पहचान नहीं सकता था, लेकिन मैंने हरबंस को अच्छी तरह पहचान लिया था। मेरा दिल तड़प गया उससे मिलने के लिए। जाहिर है इतने अरसे के बाद हरबंस को देखा था तो ये कैफियत होना लाजमी थी। मैंने तहजीब को मुख्तसर उसके बारे में बताया और तहजीब भी चौंक कर उसे देखने लगी। देर तक हम उनका जायजा लेते रहे। फिर तहजीब ने कहा, ये औरत यकीनन इसकी बीवी मालूम होती है। मैंने जवाब दिया, हाँ, बच्चा भी तुम्हारे दोस्त की शक्ल और सूरत से मिलता जुलता है। वैसे ये औरत जर्मन मालूम होती है। तहजीब ने जवाब दिया। तहजीब, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेकअप में ये मुझे नहीं पहचान सकेगा। क्या तरकीब की जाए? चलो उसकी मेज पर चलते हैं, ये उसे अपनी मेज पर तलब कर लें। तहजीब ने कहा और मैं सूरत हाल से बेनियाज होकर अपनी जगह से उठकर हरबंस के पास पहुंच गया। सरदार जी, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, मैंने कहा। हरबंस चौंक कर मुझे देखने लगा। वही शोखी, वही अंदाज, फराख दिली आज भी उसमें मौजूद थी। उसने गर्दन खम करके मुझे बैठने को कहा। साथ बैठी हुई औरत चौंक कर मुझे देखने लगी थी। हरबंस भी मुझ पर गौर कर रहा था। गालिबन मेरे खतोखाल से मेरे बारे में कुछ अंदाजा लगाना चाहता था। फिर उसने कहा, कहो जी, हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? चेहरे से ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ के बाशिंदे हैं, मगर उर्दू आप बड़ी अच्छी बोल रहे हैं। मैं आपके एक पुराने दोस्त का शनासा हूँ सरदार जी। क्या ये नहीं हो सकता कि आप इस जगह के अलावा कहीं और मुझसे मुलाकात कर लें? ये जगह क्या बुरी है जी? कौन से दोस्त की शनासा हो तुम? नाम बताओ उसका। शायद वो बेचारा आपके ज़हन से निकल गया होगा सरदार जी। मैंने कहा, ओ जी, अगर वाकई दोस्त होगा तो अपनी खोपड़ी में जरूर बैठा होगा कहीं ना कहीं। तुम नाम तो बताओ उसका। अली यार खान। मैंने नाम लिया और हरबंस सिंह चौंक पड़ा। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जी, बड़ा पक्का दोस्त था। ठीक है, उठो यहाँ से। नहीं नहीं, आप शायद लंच करने के लिए यहाँ आकर बैठे हैं। ओ भाई उठ जा, छेती कर। हरबंस सिंह ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर अपनी बीवी की तरफ रुख करके अंग्रेजी में बोला, चलो जी, मेरा एक दोस्त मिल गया है, मुझे खाना घर पर ही तैयार करना होगा। मगर सरदार जी, मैंने कहा और हरबंस घूर कर मुझे देखने लगा। ओ भाई, अजीब बातें करते हो, अलग मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर करते हो और जब उठ गया हूँ तो खुद रुक रहे हो। आ जाओ, ओ आ जाओ। मैंने तहजीब को इशारा किया और हम सब उठकर बाहर निकल आए। बाहर हरबंस की खूबसूरत अम्पाला खड़ी थी। उसने हम सब को बैठने की पेशकश की और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। पता नहीं क्यों उसने मुझसे अली यार खान के बारे में मजीद कुछ नहीं पूछा था। अम्पाला खामोशी से सफर तय करती हुई एक लंबा सफर करने के बाद एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने जा खड़ी हुई। हम सब नीचे उतर आए। हरबंस ने उसे लॉक किया और फिर वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी और हरबंस राहदारी से गुजरकर कार्नर के फ्लैट पर पहुंच गया। उसकी बीवी ने चाबी निकालकर ताला खोला और फिर वो अंदर दाखिल हो गए। हरबंस ने मुझे भी अंदर आने का इशारा किया था और यूं ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गया। ओए तेरा सत्यानाश, ओए तेरा बड़ा गरक अली, कितना तड़पाया है तूने मुझे। तू इसे तो गले मिलने को भी तरस गया था, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि तेरे बदन में घुस जाऊं। ओए मेरे यार, ओए मेरे शेर, जीता रहे, कसम है वाहे गुरु की, जीता रहे। वो भी इख्तियार हो गया था और उसने पूरी कुव्वत से मुझे अपने आप में भींच रखा था। काफी कवि अकल हो गया था। लंबे और सडोल बदन का मालिक पहले ही था, अब उसकी शख्सियत और निखर आई थी। मैं भी उससे लिपट गया था। समझ गया था कि हरबंस ने मुझे पहचान लिया है, किसी भी तरह सही, लेकिन उसने सूरत हाल को बर्दाश्त किया था और मुझे यहाँ तक ले आया था। तहजीब मुस्कुराती निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। फिर हरबंस ने अपनी बीवी की तरफ रुख करके अंग्रेजी में कहा, क्या देख रही हो मैडम, अपने बचपन का यार है।
तारुफ भी करा दूंगा, इसको खुश आमदेद कहो, 60 सॉरी कॉल। हरबंस की बीवी ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा, पहले तो मेरी समझ में कुछ ना आया, लेकिन हरबंस कह कर लगा कर हंस पड़ा। ओए सोनियो, सत सरी अकाल कहन दी भी लोड़ नहीं, ए साडा मुसलमान दोस्त है की समझी। लेकिन हरबंस की बीवी कुछ नहीं समझी थी। तब उसने उसे अंग्रेजी में बताया, ये मुसलमान है वीरा और ये साडी भरजाई है। उसने तहजीब की तरफ इशारा करके कहा और मैंने जबान अपने दांतों में दबा ली। हरबंस हमें अपने फ्लैट के अंदरूनी कमरों में ले गया। चारों कमरों का इंतहाई नफीस फ्लैट था, हर तरह के कीमती साजो सामान से आरास्ता। हरबंस सिंह का एक ही बच्चा मालूम होता था, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी। ड्राइंग रूम में बैठकर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ओए तैयारियां कर, जल्दी लंच करा, हम लोग लंच करने ही गए थे, ये लोग भी लंच करने ही पहुंचेंगे। उर्दू में कहकर उसने अंग्रेजी में उसका तर्जमा किया और उसकी जर्मन बीवी मुस्कुराती हुई उठ गई। तहजीब अपनी सीट से टिकी हुई मुस्कुराती निगाहों से हमें देख रही थी। ओ भाभी जी, शायद तुम्हें अपने हरबंसे के बारे में कुछ मालूम ना हो, लेकिन आज हम अपना तारुफ करा ही देंगे, उसने तहजीब की तरफ रुख करके कहा। तहजीब ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। मैंने फौरन कहा, नहीं हरबंस, तहजीब से अपने बारे में जो चाहो पूछ लो। तहजीब नाम है भरजाई का, हरबंस ने कहा। यार तुम पर एक वजाहत कर देना जरूरी है, तहजीब अभी तुम्हारी भाभी नहीं बनी, लेकिन तुम इसे मुस्तकबिल की भाभी कह सकते हो। क्यों भाई, शादी वादी क्यों नहीं की? हरबंस, हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी को एक नहज पर लाना बेहद मुश्किल काम होता है। हरबंस संजीदगी से मेरी शक्ल देखने लगा और फिर बोला, अली, मैं काफी अरसे से तुम्हारी कार्रवाइयों से बेखबर हूँ। अभी 3 दिन पहले कनाडा से वापस आया हूँ। वीरा और करण के साथ कनाडा गया हुआ था। तकरीबन 4 महीने के बाद वापसी हुई है। मेरे इल्म में ये भी नहीं कि तुम अमेरिका कब वापस आए। बस पिछले दिनों अखबारों में तुम्हारे नाम के साथ चंद खबरें पड़ी थी और मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए मचल गया था। कोई जरिया नहीं था ऐसा मेरे पास जिससे तुम्हें मुखातिब कर सकता। तुम्हारे गुमान में भी नहीं था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन एक ख्याल दिल में जरूर आता था कि शायद इसी दौरान कभी तुमसे मुलाकात हो ही जाए। ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मुझे मालूम नहीं था। मेरे दोस्त, ये तुम्हारे हरबंस का घर है। मायूसी की गुफ्तगू इस घर में करना हराम है। तुम जो कुछ नहीं कर सके हो उसके लिए तुम्हारा दोस्त मौजूद है। हंसी खुशी की बातें करो और भूल जाओ हर परेशानी को। बड़ा अरसा गुजर चुका है, सारी यादें ताज़ा करेंगे, सारी बातें करेंगे। और होने वाली भाभी जी, मेरा दोस्त कहता है कि उसने तुम्हें अपने हरबंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। जरा बताओ तो सही कि मैं कौन हूँ। इस बार उसने तहजीब से सवाल किया था। तहजीब मुस्कुराने लगी, फिर बोली, मिस्टर हरबंस सिंह, आप बर्कले यूनिवर्सिटी में अली यार खान के सबसे गहरे दोस्त थे। आप ही के साथ अली यार खान पहली बार एबरन हाल गए और वहाँ यहूदी रहनुमाओं की तकरीरें सुनकर उनसे रहा ना गया, और उसके बाद शहनाज केस में, और फिर बस जी अपनी तसल्ली हो गई। अपना यार हरबंस को भूला नहीं है। सुन भाभी जी, तुम इसे बताओ कि हरबंस इसके लिए क्या हो सकता है। लो जी, मेरे सामने ये इतनी मायूसी की बातें कर रहा है। अरे उस वक्त भी मैंने अपनी जान इसको पेश कर दी थी, पर इसने कबूल ही नहीं की, और अब भी हरबंस इसके लिए हाजिर है। लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया हरबंस? दिल की आंख से देखा था यार। तूने अली यार खान का नाम लिया और मुझे उसका पैगाम दिया। आवाज भी बदली थी तूने, पर मैंने दिल की आंखें खोल ली और खामोशी से तुझे उठाकर अपने साथ ले आया, क्योंकि अखबार पढ़ चुका था। अगर अखबार ना पढ़ चुका होता तो तू इसे वहीं लिपट जाता, हरबंस सिंह ने कहा। उसी वक्त वीरा ट्राली पर काफी के बर्तन सजाए हुए अंदर आ गई। करण सिंह भी उसके साथ था। मैंने करण सिंह को गोद में बिठा लिया और वीरा हमें काफी देने लगी। तब मैंने हरबंस सिंह से पूछा, ये वीरा भाभी कहाँ से मिल गई तुझे? तुझ जैसे रीछ को इतनी खूबसूरत औरत कैसे मिल गई? मुझे तो शदीद हैरत है। लो जी बेगम साहब, सुन लो जरा इसकी बातें, हरबंस सिंह ने कहा, और फिर अंग्रेजी में वीरा को मेरी बातों का तर्जमा करके सुनाने लगा। सॉरी भाभी, भूल जाता हूँ कि अभी आप उर्दू नहीं जानती। मैं तोरा जानता ज्यादा नहीं, वीरा ने जवाब दिया। फिर भी हम अंग्रेजी में गुफ्तगू करेंगे। मैं इससे पूछ रहा था कि इतनी खूबसूरत बीवी तुझ जैसे रीछ को किस तरह मिल गई। तुम इसे बताओ वीरा कि तुमने मुझसे पूरे 1.25 महीने इश्क किया और उसके बाद मैंने तुमसे शादी की थी। क्यों झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, वीरा ने हंसते हुए कहा। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक बच्चा है अपना, करण सिंह। थोड़ा सा कारोबार कर रखा है यार, मगर अब तुमसे क्या छुपाना। ये थोड़ा सा कारोबार खाने के लिए है, असल काम कुछ और ही है मेरा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। देख भाई, मुसलमान नसीहतें करने मत बैठ जाना। हिंदुस्तान वापस गया तो तालीम अधूरी छोड़ने पर बड़ा झगड़ा हुआ और मुझे घर से निकाल दिया गया। तूने तालीम मुकम्मल नहीं की? तेरे बाद दिल ही कब लगा था यार, बस यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ी।
घर से निकलने के बाद दर बदर मारा मारा फिरा और उसके बाद एक मौका मिल गया, मैं वापस अमेरिका आ गया। बस कुछ काले धंधे करता हूँ, अमेरिकी नौजवानों की इखलाक को संवार रहा हूँ, चरस की गोलियां फराहम करता हूँ उन्हें। ओह, तो ये कारोबार शुरू कर रखा है तूने। मैंने कहा ना, नसीहतें मत करना मुझे, अब इतना रास्ता तय कर चुका हूँ कि वापस नहीं आ सकता। कनाडा भी इसी सिलसिले में गया था और सच्ची बात यह है कि वीरा भी मुझे इसी सिलसिले में मिली थी। ये चरस फरोख्त करने वाले एक गिरोह से ताल्लुक रखती थी। अपना इश्क हो गया, हम दोनों ने शादी कर ली। अब हम मुख्तलिफ गिरोहों के लिए काम करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए छोटा मोटा कारोबार सैन फ्रांसिस्को में कर रखा है। ये है अपना कारोबार, हरबंस ने कहा। लेकिन तुमने मुझे क्यों बता दिया हरबंस? इसलिए कि तू भी अपने बारे में सब कुछ बता दे। सुना है बैंक में डाका डाला है। नहीं, अगर सब कुछ बताने की बात करते हो हरबंस, तो ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या इल्म है। यार, तेरे बारे में जो खबरें कुछ अरसा पहले छपी थी वो तो हमने पढ़ ही ली थी, उसके बाद से कुछ पता ही नहीं चल सका। बस यहाँ अगर ये दो अनोखी खबरें पढ़ी और पता नहीं क्यों दिल को यकीन हो गया कि मामला अपने ही अली यार खान का है। तो मुख्तसरन मेरी कहानी भी सुन लो हरबंस, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। क्या मतलब? तुम ये महसूस कर लो कि इस फ्लैट में मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। ओए हाँ, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। वीरा, चलो जल्दी करो यार, अपनी कहानी सुना दो ताकि हम तुम्हें खिला पिला कर रुखसत कर दें। हरबंस सिंह ने गोल गोल दीदे निचा कर कहा और मैं हंसने लगा। उसके बाद मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाए। अमेरिका आमद, माइकल जोशर का कत्ल और उसके बाद ब्लैक प्लान के बारे में भी तफसीलात बताई और हरबंस सिंह चौंक पड़ा। ओए होए, ये ब्लैक प्लान का कुछ हिस्सा तो मैंने कनाडा में जरूर सुना था, मगर तवज्जो नहीं दी थी। तो ये सारा खेल खेला है तुमने अली? हाँ, और उसके बाद ओली बावड़, मेरा बदतरीन यहूदी दुश्मन, अपने ओहदे से मादूल कर दिया गया और उसने मेरे बहुत ही करीबी अजीज और मोहसिन मिस्टर जोशू को कत्ल कर दिया। और यही नहीं, बल्कि लुई ही जिसने मेरी मावनत की थी, वो भी उसकी दरिंदगी का शिकार हो गई। लेकिन शायद तुम्हें इस बात पर हैरत हो कि बैंक का डाका और दूसरी दहशतनाक वारदातें मैंने नहीं की, बल्कि उन्हें मेरे नाम से मंसूब करके मेरे खिलाफ एक घिनौनी साजिश का आगाज किया गया है। हरबंस हैरत भरी निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर उसने मुत्तफिकराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तेरे मामले बहुत बड़े हैं भाई, मैं तो एक छोटा मोटा स्मगलर हूँ। मुंशियात के सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कायम करना होता है। उनमें कुछ खतरनाक लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन तेरा ये खेल बहुत बड़ा है। अब मुझे बता कि अब भी तू हरबंस को उसकी तालीम मुकम्मल करने के लिए छोड़ देगा? अब तो मैं तेरा साथी बन सकता हूँ। हरबंस के लहजे में खुरूस झलक रहा था। तहदीब बगौर उसे देख रही थी। मैंने कहा, हरबंस, तुम मेरे साथी कैसे बन सकते हो? मुझे जवाब दो। हर तरह यार, रास्ते मिल गए हैं तेरे मेरे। ये दूसरी बात है कि तुझे वाहे गुरु ने बढ़ाई दी है और मुझे सिर्फ पेट दिया है। हरबंस सिंह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला और तहदीब मुस्कुरा दी। मैं अब भी तुझे तलकीन करूंगा हरबंस कि अपना पेट भर। मैंने तो तहदीब से शादी तक नहीं की, सिर्फ इसलिए कि कोई भी लम्हा उसके लिए बेवगी का लम्हा हो सकता है। लेकिन तेरा एक बच्चा भी है। मैं करण सिंह को हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। वेख अली, मैं अब तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। यहाँ तू बाकायदा मुसीबतों में घिर गया है। यार, ये कैसे हो सकता है कि मैं अब तुझे अकेला छोड़ दूं? तू खुद सोच, अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या तू मेरे साथ ऐसा ही सलूक करता? मैं हरबंस की सूरत देखता रहा, फिर मैंने कहा, नहीं हरबंस सिंह, मैं तुझे थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हालात मेरे खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिकी पुलिस यकीनी तौर पर मेरी तरफ से इतने गमो गुस्से का शिकार हो गई है कि मेरे नाम पर बहुत से दूसरों को भी कत्ल किया जा सकता है। मेरे दुश्मन इस वक्त एक जबरदस्त चाल चल रहे हैं और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसे वक्त में मैं तेरी इतनी मदद जरूर कबूल करूंगा कि कुछ अरसे तेरे साथ रहूं, किसी ऐसे इंसान की हैसियत से जिस पर कोई शक्को शुबा ना कर सके। चल, ये तो हुई इब्तदाई बात, बाद में तुझे अपने मामलात मेरे सुपुर्द करने होंगे। यार, मैं भी थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। अब ऐसा भी नहीं, ये बताओ सामान कहाँ है तुम्हारा? एक होटल में, बल्कि 2 होटलों में, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नाम और कमरा नंबर बता दो, हरबंस बोला और उसने जेब से नोटबुक निकाल ली। हरबंस, अगर इस सामान को उठाकर यहाँ तक लाओगे तो यूं समझ लो मेरी ये नई रिहाइश का भी दूसरों की निगाह में आ जाएगी। हरबंस चंद में कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तो फिर छोड़ यार, लानत भेज। कोई कागजात तो नहीं है उस सामान में ऐसे जिनकी तुझे जरूरत हो? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। बस तो फिर बाकी सामान यहीं इकट्ठा हो जाएगा। क्यों होने वाली भाभी जी? उसने तहदीब की तरफ रुख करके कहा। ठीक है हरबंस, जैसा आप मुनासिब समझे।
वीरा बहुत खामोश तबे लड़की थी। हरबंस उसके बारे में बता चुका था, लेकिन बाद में तहजीब ने मुझे बताया कि वो बहुत दिलचस्प शख्सियत की मालिक है। उसकी ज़ाहिरी हालत से उसकी अंदरूनी कैफियत का इजहार नहीं होता। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती है। हम हरबंस के यहाँ मुकीम हो गए। उसने हम दोनों को एक कमरा दे दिया था। तहजीब वीरा की मुय्यत में खुश थी। नन्नाकरन जिंदगी में दिलचस्पियों की किरणें बखेरने का बायस था। 5-6 दिन इसी तरह गुजर गए। इसी दौरान अखबार का मुसलसल मुतालिया जारी रहा था। 3 दिन तक तो खामोशी रही, लेकिन चौथे दिन मेरे नाम से फिर एक खौफनाक वारदात कर दी गई थी। गालिबन वो लोग पुलिस को मेरे हवाले से उलझाए रखना चाहते थे, लेकिन हरबंस के फ्लैट में हम लोग बिल्कुल महफूज हो गए थे। 6 या 7वें दिन की बात है कि शाम को एक शख्स हरबंस से मिला। गालिबन नेपाली बाशिंदा था। हरबंस की उससे गुफ्तगू होती रही। वो शख्स चला गया, लेकिन हरबंस मेरे पास आ गया।